सो नेक्स्ट इज द डिटेक्सन अफ क्यान्सर. ओके, क्यान्सर चाहिँ अब कसरी डिटेक्ट गर्ने. सो नम्बर वान इज द बायोप्सी. सो बायोप्सी एन्ड हिस्टोप्याथोलोजिकल स्टडी. अब बायोप्सी र हिस्टोप्याथोलोजिकल स्टडी चाहिँ को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु सकिने रहेछ, क्यान्सर हो कि होइन भन्ने. तर कस्तो खालके, नम्बर एमा यु क्यान सी द्याट टिस्युज एन्ड ब्लड एन्ड बोन म्यारो टेस्ट फर इन्क्रिज सेल काउन्ट. यसको लागि चाहिँ यदि इफ द ल्युकिमिया भएको हो, if if the person is suffering from leukemiasis, then उसको तब त्यसको लागि चाहिँ we have to extract tissues, we have to see the blood, bone marrow लाई चाहिँ हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ for increased cell count को लागि. Okay, and in biopsy of a piece of suspected tissues, अब particular organ मा particular site मा चाहिँ के भएको छ, मानिलिउँ त्यहाँनिर क्यान्सर भएको छ भनेर हामीलाई के भयो, इफ द डक्टरले के गर्दैछ भन्नुहुँदैछ भने चाहिँ द्याट पिस अफ सस्पेक्टेड टिस्युज, फर इक्जाम्पल ह्यान्डमा के भएको छ, ओके क्यान्सर भएको छ भनेपछि चाहिँ स्मल पिस अफ द ह्यान्ड हेज टु बी कट. ओके, थिन सेक्सनमा चाहिँ अनि यसलाई के गर्छ, नाउ दिस विल बी स्टेन्ड, will be colored in a laboratory, and that cell will be examined under a microscope. Okay, histopathological studies by a pathologist. भन्नुको मतलब जुन एरियामा के भएको छ, क्यान्सर भएको छ भनेर डिटेक्ट गर्यो, त्यो एरियाको स्मल पोर्सन्स जुन चाहिँ त्यसलाई कट गर्छ, एन्ड देन द्याट विल बी स्टेन्ड इन ए थिन सेक्सन बनाएर चाहिँ स्टेन्ड गर्छ, सो द्याट सेल देख्नु सकोस्, and then that will be examined under microscope for a good visibility. Okay, and that will be conducted by a pathologist, that is a histopathological studies. सो यसरी चाहिँ के थाहा हुन्छ, पर्टिकुलर टिस्युजलाई, ओके पर्टिकुलर साइटलाई चाहिँ क्यान्सर भएको हो होइन भन्ने चाहिँ बायोप्सी र हिस्टोप्याथोलोजिकल स्टडीले पनि डिटेक्ट गर्न सकिन्छ. Okay, so next is the radiography like x-ray, computerized tomography, CT scan ले पनि गर्न सकिन्छ, x-ray पनि हेरिन्छ. This will be used to detect cancers of the internal organ. यदि body भित्र हो भने त we cannot cut the pieces of the bodily organ. यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, different methodology अपनाउनुपर्छ, and that will be the radiography like x-ray and CT scan. के यसमा चाहिँ इन्टर्नल अर्गन्सको लागि जति पनि अर्गन्सहरू हाम्रो बडीभित्र छ. अब सिटी स्क्यान्समा कम्प्युटराइज टोमोग्राफी युजेस एक्सरे टु जेनेरेट ए 3-dimensional इमेज अफ द इन्टर्नल अफ एन अब्जेक्ट. हाम्रो भित्र बडीको चाहिँ 3D इमेज निकाल्छ, एन्ड देन यसमा के भएको छ, ड्यामेज भएको छ छैन भन्ने कुरा डिटेक्ट गर्नु सकिन्छ. So next is the MRI, magnetic resonance imaging. So this will also use strong magnetic field. Radiography like X-ray, CT scan मा चाहिँ हामीले radiation use गर्दै थियौं. Okay, in case of the MRI मा चाहिँ we used magnetic field and non-ionizing radiation to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissues. Okay, अब living tissues मा चाहिँ साँच्चै नै there will be the changes is occurring in the tissues, whether the tumor is growing or not in the tissues, whether this normal cell is like converting into a new plastic cell. एउटा normal cell को जुन चाहिँ एउटा ability छ, उसको एउटा property छ, whether this cell is lacking its property or not, whether it is like spreading all over the body, whether this is like changing its shape from normal to the abnormal type. यो सबै कुरा चाहिँ in a living tissues मा नै देख्न सकिन्छ, and that is possible through a MRI, that is magnetic resonance imaging. Okay, so another one is the antibodies against a cancer specific antigen. Okay, यसमा चाहिँ अब antibodies against cancer specific antigens are used for detection of certain cancer genes. Persons is advised to prevent exposure. यदि कुनै उसलाई के लागेको छ, क्यान्सर लागेको छ भने चाहिँ that will be because of the certain like if the biological agent हो भने, for example viral oncogen हो भने, viral like we have already discussed that
uh, here भाइरल अन्कोजेन्स हो, अन्कोजेनिक भाइरसको जिन छ कि, ओके, यदि यो हो भने चाहिँ, so what we will do, we will use this antibodies against a cancer specific antigen. हामीले त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ we will study. After studying that antigen, and we will like provide these certain types of antibodies to the body of the, to that antigen, or the antigen which is present in the body when यो के भएको छ, स्पेसिफिक टाइपको हुनु पर्यो। र यसरी चाहिँ इफ द्याट एन्टिबडिज चाहिँ के छ, द्याट एन्टिजेनको लागि चाहिँ के भयो, इफ द इन्टरेक्सन्स विल अकर, ओके, देन वी क्यान आइडेन्टिफाई द्याट द पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिङ फ्रम ए सर्टेन टाइप्स अफ like cancer, okay, and that person has to be advised to prevent exposure. ऊ चाहिँ के हुनु भएन, certain अरू like अरू रेडिएसन्सहरूमा, अरू केमिकल्सहरू सँगसँग that person has to avoid exposure, okay। अब ट्रिटमेन्ट चाहिँ के गर्ने हो, सर्जरी, रेडियोथेरापी एन्ड केमोथेरापी, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ like treatment for the cancer. In सर्जरीमा चाहिँ के हुन्छ, रिमुभल अफ क्यान्सर सेल्स युजिङ सर्जरी। इफ एउटा पर्टिकुलर अर्गन, पर्टिकुलर सेल, पर्टिकुलर टिस्युजमा के भएको छ, क्यान्सर भएको छ भने त्यो सेललाई मात्रै हामीले सर्जरी गरेर निकालेर फाल्न सकिन्छ, सो द्याट इन्फेक्टेड सेल विल बी प्रिभेन्टिङ फ्रम इन्भेडिङ टु द नर्मल सेल्स एन्ड विल अल्सो प्रिभेन्टिङ फ्रम स्प्रेडिङ टु द नियर बाई सेल्स, ओके। अब रेडियोथेरापीमा चाहिँ हामीले के गर्नु सकिन्छ, डिस्ट्रक्सन्स अफ अ क्यान्सर सेल्स युजिङ रेडिएसन्स। एउटा क्यान्सर सेललाई चाहिँ हामीले रेडिएसनको, इफ द्याट त्यो फर इक्जाम्पल इन द इन्टर्नल अर्गनमा भएको छ, हामीले के गर्नु सकिएन अरे त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्जरीको कारणले गर्दा रिमुभ गर्न सकिएन भने चाहिँ सर्जरीले रिमुभ गर्ने स्थिति छैन। फर इक्जाम्पल इफ द क्यान्सर इज अकरिङ इन द इसोफेगस, वी क्यानट रिमुभ इसोफेगस बिकज इसोफेगस इज द फुड पाइप, जहाँनिर फुड ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले के प्रोभाइड गर्नु पर्यो यो केसमा चाहिँ, वी हेभ टु युज रेडिएसन। यो पर्टिकुलर एउटा साइटमा, जुन साइटमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ, जुन साइट, पर्टिकुलर साइटमा क्यान्सर भएको छ त्यो साइटलाई चाहिँ हामीले टार्गेट गरेर रेडिएसन लगाएर त्यो सेल्स, क्यान्सर सेल्सलाई हामीले त्यही साइटमा डिस्ट्रोय गर्न सकिन्छ बाई द प्रोसेस रेडियोथेरापी। सो नेक्स्ट इज द केमोथेरापी। सो डिस्ट्रक्सन्स अफ क्यान्सर सेल्स युजिङ ड्रग्स, एन्टी क्यान्सर एजेन्ट, ओके। हामीले चाहिँ we can also take drugs, medicinesले पनि जाति हुन सक्छ अरे, and that medicine is an anti-cancer agent and that process is known as chemotherapy. You can see in case of the ट्रिटमेन्टमा हेर, सर्जरीमा हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ ट्युमर सेल्स आर सर्जिकली रिमुभ्ड। सर्जिकली के हुँदैछ, दिस इज द ट्युमर विच इज अराइजिङ इन द बडी, एउटा एक्स्ट्रा मास अफ सेल डेभलप्ड हुँदैछ, त्यसलाई हामीले के गरिदिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ सर्जरीले हामीले वी आर लाइक रिमुभिङ दिस ग्रुप अफ मास अफ सेल ट्युमर्स, okay। So next is the radiation therapy. Radiotherapy, tumor cells are radiated lethally, taking proper care of the normal tissues. Normal tissues लाई ड्यामेज नगरेर चाहिँ जुन चाहिँ ट्युमर सेल छ त्यो सेललाई मात्रै टार्गेट गरेर हामीले रेडिएसन्स के गर्नु सकिन्छ, त्यो रेडिएसन्स lethally means that radiation should kill the tumor cells and side by side normal cell has to be protected in the radiotherapy, okay। And in chemotherapy, as we have already discussed, chemotherapy मा चाहिँ के हुन्छ, this will kill cancer cells specific for a particular tumors. Majority of drugs have side effects like hair loss, anemia. I think you all have familiar with that. If the person is suffering from the cancer, or if he or she is undergoing this chemotherapy, then the particular patient will lose their hairs, okay, and sometimes there will be the less blood in their body. That means this is the side effect of the drugs which is using by the patient to cure for the tumors लाई मार्नको लागि, हटाउनको लागि। नेक्स्ट इज द इम्युनोथेरापी that we have already studied, हामीले यहाँ अघि हेर्दै थियौँ, that is के थियो, एन्टिबोडिस्ट
एन्टिबडी एगेन्स्ट क्यान्सर स्पेसिफिक एन्टिजेन जब यसरी चाहिँ के भयो नाउ द क्यान्सर चाहिँ हो भनेर डिटेक्ट भइसकेपछि चाहिँ we use this will involves biological response modifier called alpha interferon. इन प्रिभियस क्लासमा हामीले पढेको थियौँ इन्टरफेरोन चाहिँ के हो एउटा प्रोटिन हो ओके हामीले है प्रोटिन हो र यो इन्टरफेरोन चाहिँ कसले मात्रै सिक्रेट गर्छ भाइरली इन्फेक्टेड सेलले मात्रै यो इन्टरफेरोन सिक्रेट गर्छ एन्ड दिस इन्टरफेरोन विल ह्याभ ए सर्टेन टेन्डेन्सी this will be carrying certain information certain messages and this will that message will be sent or passes to the normal cell so that that normal cell will be foolproof to fight against that viral genome or virus cell भनेर हामीले पढेको थियौँ अब यो इन्टरफेरोन which activates the immune system लाई के गरिदिन्छ यसले एक्टिभेट गरिदिन्छ and to detect the cancer cell and destroy them भन्नुको मतलब भाइरली इन्फेक्टेड भएको क्यान्सर सेल छ यो क्यान्सर सेलले चाहिँ के प्रड्युस गर्दछ इन्फेक्टेड सेलले चाहिँ इन्टरफेरोन अल्फा इन्टरफेरोन प्रोटिन एउटा सिक्रेट गर्छ यो प्रोटिनले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई एक्टिभेट गरिदिन्छ नाउ यो इम्युन सिस्टमले अब कुन चाहिँ विच वान इज द नर्मल सेल एन्ड विच वान इज इन्फेक्टेड भन्ने कुरा चिनिसकेपछि इफ द्याट क्यान्सर सेल छ भने त्यो सेललाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ Okay, so most cancers are treated by combinations of surgery, radiotherapy, chemotherapy. के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा के गर्छ सर्जरी गर्छ सर्जरी गरेर पनि जाती भएन भने रेडिएसन दिन्छ रेडिएसन गरेर पनि जाती भएन भने केमोथेरापी सो कतिवटा चाहिँ सर्जरीले मात्रै जाती हुने हुन्छ ओके कतिवटा रेडियोथेरापीले मात्रै कति केमोथेरापीले समटाइम्स यो तिनटैको ट्रिटमेन्ट कम्बिनेसन्स पनि गर्छ Okay, you can also see in the diagram that radiotherapy ma okay now the tumor cell lai चाहिँ के गर्दछ रेडिएसन दिँदैछ okay अब now यो जुन चाहिँ ट्युमर सेलको डेथ हुँदैछ एन्ड देन त्यो सेललाई चाहिँ के गर्छ नाउ सेल बाई द यो जुन चाहिँ ट्युमर सेल डेथ भएको छ आफ्टर रिसिभिङ द रेडिएसन यो जुन चाहिँ डेथ भएको सेललाई चाहिँ के गर्छ विल बी अपडेट अफ ट्युमर सेल्स बाई एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ फर इक्जाम्पल लाइक ल्याङ्गरिन सेल्स न्युट्रोफिल्सहरूले के गर्छ नाउ दिस विल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा राइटिक सेलले चाहिँ विल present this cell to the other T cells like गएर present गरिदिन्छ जब उसले चिन्छ and then this will form a certain T cell stimulation start हुन्छ जब immune cell developed हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के भएर जान्छ now this immune cell will detect the cancerous cell and then will start like killing the cancerous cell